Dear students, welcome back to a new class. Today we are discussing about Little Things Matter, the chapter of English textbook. First, we are discussing about the question answers and activities and all other things. Okay, so let's start. The first one is the question. One, how did Kalam stay in touch with news from India on his travels abroad? What's the answer here? Kalam read news articles and editorials online to stay in touch with news from India. ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂസുകൾ അറിയാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും കലാം ന്യൂസും ആർട്ടിക്കിൾസും വായിച്ചിരുന്നു എഡിറ്റോറിയൽസ് ഒക്കെ. The second one, mention a few people who influenced Kalam's early life. കലാമിനെ സ്വാധീനിച്ച ആളുകളായിരിക്കുകയാണ്. Kalam's cousin Shamsuddin influenced him. Jalaluddin also guided him. His parents cared for him and supported his studies. Okay. The third one, what was the effect of sanctions on Kalam's family? How did the family cope with this? There was less food and clothes. It was hard to get things for babies. The woman ate less to feed the children. Kalam took up a small job to help family. ഫാമിലിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കലാം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലേ? The fourth one, why does young Kalam say, my enthusiasm knew no bounds? അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് കലാം? He was very happy to get a job. He felt proud to earn money for his life, for his family. It made him feel important and useful. അപ്പോൾ ജോലി കിട്ടുന്നതിൽ ആൾക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു കലാമിന്. The fifth one അതാ, what was the condition posed by the mathematics teachers and how did it impact Kalam's daily schedule? Mathematics teacher inde impact endana? The teacher said students must come to his house at dawn after taking a bath. So Kalam woke up early, നേരത്തെ എണീറ്റു, even before sunrise മുമ്പ്. He studied for an hour, then went to Arabic school. After that he ran to collect and deliver newspaper. This made his daily schedule very busy and full. എപ്പോഴും ഡെയിലി ഷെഡ്യൂളിൽ കലാമിന്റെ വളരെ ബിസി ആയിരുന്നു. The sixth one, how did Kalam go about to work of newspaper distribution? എങ്ങനെയാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വർക്കിന് അവർ പോയത്? Kalam waited at the station for the train. He picked up the newspaper bundles thrown from the moving train. He sorted them by areas in town. Then he ran around Rameshwaram delivering the newspaper. People were happy to receive papers from him. അപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ കിട്ടുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നാട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു കലാം. The seventh one, newspapers opened up new worlds for young Kalam. കലാമിന് പേപ്പർ വലിയ ലോകം തുറന്നു. Do you agree? Give reasons. നീ ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കാരണം പറയൂ. Yes, I agree. The newspaper gave him news about India and the world. ലോകത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിവ് നൽകി. He learned about leaders like Gandhiji, നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. It made him curious about the big cities in the world events. This helped him dream big and learn more. വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിന് കാരണമായി. 8. When Kalam says he grew taller and browner in a year, what does this suggest? ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? taller and browner. It shows he was growing up fast. പെട്ടെന്ന് വളർന്നു. He worked hard in the sun every day. എല്ലാ ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്യും. He became strong and active through his work. എന്താണ്? എൻ്റെ വർക്കിലൂടെ അദ്ദേഹം സ്ട്രോങ് ആയി. പിന്നെ 9th one, how was Kalam able to ignore the intense tiredness at the end of each day? എങ്ങനെയാണ് ടയർഡ്നെസ് മാറ്റിയത്? Kalam ignored the intense tiredness because he knew his work was helping his family. തന്റെ വർക്ക് ഫാമിലിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. He felt proud and happy to take responsibility. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. This gave him strength and smile on his face despite being tired. ടയേർഡ് ആണെങ്കിലും മുഖത്ത് ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് റിവൈൻഡ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ എല്ലാ സെക്ഷനിലും ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. What motivated Abdul Kalam to take on newspapers delivery?
എന്ത് കാരണമാണ്? ഇവിടെ 4 കാരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് ഡിസയർ ഫോർ അഡ്വഞ്ചർ, ടു ഇംപ്രസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടു ഫുൾഫിൽ സ്കൂൾ റിക്വയർമെന്റ്, ടു ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഹിസ് ഫാമിലി. അല്ലെ, ഡി ആണ്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് വാസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചലഞ്ച് അബ്ദുൽ കലാം ഫേസ്ഡ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡെലിവറി ബോയ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്തായിരുന്നു? ദ നീഡ് ടു ബാലൻസ് വർക്ക് ആൻഡ് ലേണിംഗ്, ഇൽ ഹെൽത്ത്, ഡിസാസ്റ്റേർഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, ലാക്ക് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. ഏതാ വരിക? ടു എ ആണ് വരിക. എ അല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് വർക്ക് ആൻഡ് ലേണിംഗ്, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടത്. വാട്ട് വാസ് ദ മേജർ എഫക്ട് ഓഫ് World War II ഓൺ കലാംസ് ഫാമിലി? കലാമിന്റെ ഫാമിലിയിൽ എന്താണ് World War II ഉണ്ടാക്കിയ എന്താണ് മേജർ എഫക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? എ ലിവ്ഡ് ഇൻ ഫിയർ, ഹാർഡ് ടു റേഷൻ ഫുഡ്, ലോസ് ദെയർ ഹൗസ്, ലിവ് ഇൻ എ റിലീഫ് ഷെൽട്ടർ. ഏതായിരുന്നു? ബി അല്ലേ? ബി ഏതാണ്? ഹാർഡ് ടു റേഷൻ ഫുഡ് കിട്ടാത്തതിന് ബുദ്ധിമുട്ട്. വാട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കിൽ ഡിഡ് കലാം ഡെവലപ്പ് ബൈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡെലിവറി? ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡെലിവറിയിലൂടെ കലാമിന് കിട്ടിയ സ്കിൽ എന്തായിരുന്നു? സൈക്ലിംഗ്, ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ്, ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, റീഡിംഗ് സ്കിൽസ്. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് അല്ലേ? സി എ, ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതിലെ ബി സെക്ഷൻ, റീവിസ് ദ സ്റ്റോറി, റെസ്പോണ്ട് ടു ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാം. വാട്ട് ഡിഡ് കലാംസ് മദർ ഡു ടു സപ്പോർട്ട് ഇൻ ഹിസ് ഡെയിലി റൂട്ടൈൻ? ഡെയിലി റൂട്ടൈനിൽ കലാമിന്റെ മദർ എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചതെന്നാണ്. കലാംസ് മദേഴ്സ് വേക്കപ്പ് ഏർലി എവരി ഡേ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡ് ഫോർ ഹിം. ഷീ മേഡ് sure he had everything he needed before he left for school and work. കലാമിന് വേണ്ടി മദർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. Her care and support helped Kalam manage him routine smoothly. എന്റെ റൂട്ടൈൻ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ സഹായിച്ചു എന്ന്. അടുത്തത്, കലാം ബാലൻസ്ഡ് ഹിസ് വർക്ക് ആൻഡ് സ്കൂൾ, പ്ലേയിങ് ഹിസ് പാർട്ട് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ട്രൂലി മാറ്റേർഡ്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ചിൽഡ്രൻ ഇവോൾവിംഗ് ഇൻ ടു റെസ്പോൺസിബിൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി? അല്ലെ, കുട്ടികൾ വീട്ടിലെ റെസ്പോൺസിബിൾ മെമ്പറായി മാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ലേൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് കെയർ ഫോർ അതേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഇൻസ്പയർസ് ദം ടു ഗ്രോ ഇൻ ടു കൈൻഡ്, സ്ട്രോങ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് കലാം. സച്ച് ചിൽഡ്രൻ ഓപ്പൺ ഗോ ഓൺ ടു എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ്. കേട്ടോ, അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി 1. ഇവിടെ യങ് കലാം ഹാഡ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം collecting newspaper bundle at Rameshwaram station since the trains didn't stop there. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാമേശ്വരത്ത് ട്രെയിൻ നിർത്താത്ത വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കലാം ഇതിനൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഡിവിഷണൽ മാനേജർക്ക് കത്ത് എഴുതാണ്. അല്ലേ, ആ കത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ്, ഇതൊരു ഫോർമൽ വണ്ണാണ്, സ്പെസിഫിക് ഫോർമാറ്റ് ആണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്, ദ റോഡ് ടു മുസൗരി വാസ് ബ്ലോക്ക് ഡ്യൂ ടു ദി ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ആൻഡ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഹാഡ് ടു ഫേസ് ദ ലോട്ട് ഓഫ് ഹാർഡ്ഷിപ്പ്. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. മുസൗരി റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട്, അവിടെ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് വന്നതുകൊണ്ട്. വൺ ഓഫ് ദി പാസഞ്ചർ ഡിസൈഡ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ദി ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി, കത്തെഴുതുകയാണ്, റിക്വസ്റ്റിംഗ് ദം ടു ക്ലിയർ ദ റോഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അറ്റംപ്റ്റ് ദ ലൈക്ലി ലെറ്റർ, അതുപോലെ ഈ മുകളിലെ പോലെ ഒരു ലെറ്റർ എന്താണ് അതോറിറ്റിക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ നമുക്കത് എഴുതാം? അവിടെ നമുക്ക് മണികുമാർ, നിങ്ങളെ പേരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാട്ടോ, അങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ദ ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ്, ആർക്കാണ് എഴുതുന്നത്? റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി, ഡെറാഡൂൺ. സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുക, റിക്വസ്റ്റ് ടു ക്ലിയർ ബ്ലോക്ക് ടു റോഡ് ടു ദി മുസൗരി ഡ്യൂ ടു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്. സാർ, മാഡം, ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു ബ്രിങ് യുവർ അർജന്റ് അറ്റൻഷൻ the fact that the road to Mussoorie has been blocked due to a severe landslide. ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തെഴുതുന്നു. ആൻഡ് ഐ വാസ് ട്രാവലിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് റൂട്ട് a couple of days ago I experienced great difficulty and inconvenience. ഒരു ദിവസമായിട്ട് അവിടെ പ്രശ്നമാണ്. Many vehicles were stranded for hours and several passengers including some elderly people and children suffered a lot of difficulty due to the lack of basic facilities ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമാണ്. The route is an important lifeline for locals and as well as tourists. The present roadblock has caused disruption to daily life and affected businesses and emergency services. എല്ലാത്തിനെയും ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. I kindly request the road transport authority to take immediate action. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് to clear the debris and
restore the safe passage on road. എന്നിട്ട് യുവർ ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി മണികുമാർ എ കൺസേൺ പാസഞ്ചർ. നിങ്ങളുടെ പേരും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ആക്ടിവിറ്റി 2 എന്നുള്ളത്. Samsudeen offers young Kalam to of job of collecting distributing newspaper from the railway station. സംസുദ്ദീൻ ആണ് എന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ജോലി കൊടുത്തത്. ഹി റെഡിലി അഗ്രി ടു ഹിസ്. കലാം അതിന് സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എന്തായിരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്, അല്ലേ? കോൺവെർസേഷൻ. സംശയം ചോദിക്കുന്നു, അബ്ദുൽ കം ഹിയർ, ഐ വാണ്ട് ടു ടാക്ക് യു. അബ്ദുൽ കലാം, യെസ് അണ്ണ ബ്രദർ, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്, എന്താണ് കാര്യം? You know the train doesn't stop at Rameshwar anymore because of the war situation. The newspaper will now be thrown from the moving train. Someone needs to be there in time to collect and distribute them quickly. ട്രെയിൻ നിർത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അവിടെ പോയി കളക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നി. അപ്പൊ കലാം പറയും, ദാറ്റ് സൗണ്ട് എക്സൈറ്റിംഗ്, ബട്ട് ഹൂ വിൽ ഡു ദാറ്റ്? പക്ഷെ അതാര് ചെയ്യും? ഐ വാസ് തിങ്കിങ്, വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദാറ്റ് ജോബ്? നീ ആ ജോബ് ഏറ്റെടുക്കോ? യു ആർ ക്വിക്ക് ഓൺ യുവർ ഫീറ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ. എനിക്ക് നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലോ. യു വിൽ ഹാവ് ടു ബി ദ സ്റ്റേഷൻ ഏർലി. നേരത്തെ അവിടെ പോയി നിൽക്കണം, ബണ്ടിൽ കളക്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ടത് ടൗണിൽ മൊത്തം ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കലാം, റിയലി യു തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും തോന്നുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഷംസുദ്ദീൻ പറയുന്നു, ഐ നോ യു ക്യാൻ ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് അവർ ഫാമിലി ടു. നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കലാം സ്മൈലും ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, അണ്ണ, ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. ഐ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ഐ ആം ആൾവേസ് ഓൺ ടൈം ആൻഡ് ഡെലിവർ ദ പേപ്പേഴ്സ് പ്രോപ്പർലി. ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാം. ഷംസുദ്ദീൻ പറയുന്നു, ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ടുമോറോ മോർണിംഗ്. നാളെ മുതൽ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഐ ആം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു അബ്ദുൽ ഖാൻ. താങ്ക് യു അണ്ണ, ഐ വോണ്ട് ലെറ്റ് യു ഡൗൺ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ, ലെറ്റ്സ് പ്ലേ വിത്ത് വേർഡ്സ്. ആക്ടിവിറ്റി 1, റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് ഫ്രം ലിറ്റിൽ തിങ്സ് മാറ്റർ. ഇത് വായിക്കാം. Shamsuddin has great affection for me and encouraged me in so many ways that he became a guiding light for me. Shamsuddin എനിക്കൊരു ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു, അല്ലേ? വാട്ട് കുഡ് ബി ദ മീനിങ് ഓഫ് എ ഗൈഡിങ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്? ഡിസ്കസ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം. എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം? A person who inspires, leads, supports or influences someone positively, especially by offering wisdom, encouragement and direction. Here Shamsuddin is described as someone who deeply cared for young Abdul Kalam and supported him in various ways. He gave Kalam his first job and believed in his abilities. By calling him a guiding light, Kalam is saying that Shamsuddin played an important role in shaping his early life and values, guiding him like a light in the dark. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ച ആളാണ് ഷംസുദ്ദീൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഗൈഡിങ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? What do we call such phrases? ആ ഫ്രേസ്, അത്തരം ഫ്രേസുകൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക? നമ്മൾ അതിന് പറയും, such phrases are called idiomatic expressions or metaphorical phrases. They are not meant to be taken literally അതിനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല. Instead, they convey deeper meanings, വലിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, or feelings through symbolic language ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക, അല്ലേ? ഇനി ബി, അത് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now B എന്താണ്? Now match the following idiomatic phrases with their corresponding meanings. You may refer to the dictionary. ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് എന്താണ്? കീപ് ആൻ ഐ ഔട്ട്, അതുപോലെ സ്റ്റേ ഇൻ ടച്ച്, കീപ് വൺസ് വേർഡ്. ഇതിന്റെ ആശയം എന്താണ്? കീപ് ആൻ ഐ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വാച്ച് കെയർഫുള്ളി ഫോർ സംതിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി നോക്കാൻ. സ്റ്റേ ഇൻ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ്, എപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവാം. കീപ് വൺസ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡു വാട്ട് വൺ പ്രോമിസ്ഡ്, പ്രോമിസ് ചെയ്ത കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് fill in the blanks with the suitable idiomatic phrases. idiomatic phrases വെച്ച് പൂരിപ്പിക്കാൻ. Mani's father asked Granny and Mani to എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം? ഇവിടെ എന്ത് വെക്കാം നമുക്ക്? Mani's father asked Granny and Mani to stay in touch with him. Stay in touch with him during their journey to Nain and return to the next day. When it was time for their arrival, he couldn't help but keep an eye out for them. They kept their word and arrived on time. അവരവരുടെ
പ്രോമിസ് പാലിച്ചു. They kept their promise and arrived on time. ഇവിടെ അവരുടെ വാക്ക് പാലിച്ച സമയത്തിന് എത്തിയെന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി 2 ആണ്. Read the following sentences. When I was about 8, World War II broke out. Daily life, however, remained fairly unaffected initially, particularly for us in the southern tip of the country. What might be meaning of the phrasal verb? Broke out എന്ന phrasal verbന്റെ ആശയം എന്താണ്? എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം? Broke out when I was about 8, World War broke out, daily life. In this context, the phrasal verb broke out means suddenly began, പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നതാണ്, or erupted unexpectedly, അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്നു. Broke out is a phrasal verb. Broke out ഒരു phrasal verb ആണ്, which combines a verb with a preposition on an adverb to create a meaning different from the individual words. അതിലെന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരു പ്രിപ്പോഷനും ഒരു അഡ്വർബ് ചേർത്തിട്ടാണ് അത് വരിക. ഓക്കെ, അതാണ് phrasal verb. ഇനി now try to use the phrasal verb in given the box below and complete the young Kalam's diary. Once one has been done for you. ഒരെണ്ണം അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Look forward to hanging, carry on, toss out, pour over. അല്ലേ, അങ്ങനെ പൂരിപ്പിക്കാം. അത് നമുക്കങ്ങനെ പൂരിപ്പിക്കാം. ഇത് കലാമിന്റെ തന്നെ ഡയറിയാണ് അല്ലേ. It was a wonderful day indeed. As I looked forward to reaching the railway station as early as possible. I knew that the bundles of newspapers would be tossed out. ഒരെണ്ണം അവിടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ, tossed out of the moving train, and I had to catch them. I know it isn't easy for a child like me, but I will do it. I can't complain. I will have to hang on. I will have to hang in somehow. It is my responsibility to help my parents. I can't contribute much, but the little that I do matters. I think I will have to carry on and play my part. Moreover, after distributing all newspaper, just to pour over the news is a great fun and means for acquiring knowledge. Oh God, let me always have the strength to help my parents. കേട്ടോ, കലാമിന്റെ ഡയറിയാണ്. അടുത്ത സെക്ഷൻ നമുക്ക് ലെറ്റ് അനലൈസ് എന്നാണ്. ആക്ടിവിറ്റി 1. Read the following passage. In the course of their journey, Granny and Mani witnessed a landslide. This caused them some discomfort and inconvenience. ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഉണ്ടായി. നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ മേ സംടൈം ബി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ മനുഷ്യന്മാരുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവണം. ഡു യു അഗ്രി? ഡോണ്ട് യു അഗ്രി? അതിന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്? If we care for nature, nature will surely protect us. എന്താണ്? നേച്ചർ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ച നേച്ചർ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. Granny's eyesight was growly steady weaker. She couldn't see anything properly. Mani thought that if she got new glasses, she could see properly. ശരിയായ ഗ്ലാസ് കിട്ടിയെങ്കിൽ നന്നായി കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു. Write the highlighted sentence of the passages above in the space given. ഇതിലെ ഹൈലൈറ്റഡ് സെന്റൻസ് കൂടെ താഴെ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇഫ് വി കെയർ നേച്ചർ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇഫ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനും ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ ഇതിലെ എന്താണ് ഈ രണ്ട് സെന്റൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും, ഹൈലൈറ്റ് സെന്റൻസ്. അതിലെ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗിവൻ സെന്റൻസ് എക്സ്പ്രസ് എ കണ്ടീഷൻ. ഒന്ന് കണ്ടീഷനും മറ്റേത് കോൺസിക്വൻസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇഫ് വെച്ച് വരുന്ന വാക്കാണ് അല്ലെ ഇത്. ഇഫ് വി കെയർ ഫോർ നേച്ചർ, നേച്ചറിനെ സംരക്ഷിച്ചാൽ, അതാണ് കണ്ടീഷൻ. നേച്ചർ വിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. ഇനി അവൾക്ക് പുതിയ ഗ്ലാസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവളുടെ കാഴ്ച നന്നായി കാണാമായിരുന്നു അല്ലെ. ഇതാണ് വരിക. ഡിസ്കസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മീനിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സെന്റൻസ്. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് വ്യത്യാസം, എന്താണ് മീനിങ് തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഇഫ് വി കെയർ ഫോർ നേച്ചർ, നേച്ചർ വിൽ പ്രൊട്ടക്ട്. ദിസ് സെന്റൻസ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ റിയൽ ഓർ ലൈക്ലി ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റുവേഷൻ. എന്താണ് ഭാവിയിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇഫ് വി ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് കെയർ ഫോർ ദ എൻവയോൺമെന്റ്, നേച്ചർ വിൽ in return safeguard us from harm such as natural disaster. അതായത് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ച നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ ട്രൂത്ത്. അതൊരു ജനറൽ ട്രൂത്ത് ആണ്. ഇതിന്റെയോ ഈ ന്യൂ ഗ്ലാസ് കിട്ടിയ ശരിയായി കാണാൻ വേണ്ടി സെന്റൻസ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഓർ അൺറിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദി പ്രസന്റ്.
നിലവിലെ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഷീ ഡസൻ ഹാവ് ഗ്ലാസസ് നൗ. ഇപ്പൊ അവർക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ല. ബട്ട് ഇഫ് ഷീ ഡിഡ് ഹിസ് വിഷൻ വുഡ് ബി ഇംപ്രൂവ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ വിഷൻ നന്നായി കാണും. ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസ് എ ഹോപ്പ് ഓർ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യെറ്റ് റിയൽ. ഒരു സാധ്യതയാണ് പറയുന്നത്, ഇപ്പോഴും റിയൽ അല്ലാത്ത ഒരു സാധ്യതയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഇനി now write out the sentence in the situation in which you would seen use them. ഇവിടെ ഇനി ഈ മുകളിലെ സെന്റൻസുകൾ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പോസിബിൾ ഓർ പ്രോബബിൾ സിറ്റുവേഷൻ, ഇംപ്രോബബിൾ, അൺറിയൽ ഓർ ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ, ഭാവനാത്മകമായത് അല്ലെ. അതായത് ഇഫ് വി കെയർ ഫോർ നേച്ചർ, നേച്ചർ വിൽ ഷുവർലി പ്രൊട്ടക്ട് അസ്. യൂസ്ഡ് വെൻ പ്ലാന്റിംഗ് എ സീഡ്ലിംഗ് ഇൻ ദി സ്കൂൾ അല്ലെ. ഇത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. If she got new glasses, she could see properly. Used when talking about a girl who was difficulty in reading. ഒരു കുട്ടിക്ക് കണ്ണ് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ആ സെന്റൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. കണ്ടീഷണൽ വിച്ച് എക്സ്പ്രസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് പ്രോബബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആർ കോൾഡ് ടൈപ്പ് 1 കണ്ടീഷണൽസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ ടൈപ്പ് 1 കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദോസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഇംപ്രോബിൾ, അൺറിയൽ ഓർ ഇമാജിനറി, റിയൽ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ടൈപ്പ് 2 കണ്ടീഷണലാണ്. Identify the verbs in the sentences given above and write them in the table. Type 1 ഏതാ? കെയർ അല്ലെ. ടൈപ്പ് 2 ഏതാണ്? അതിൽ ഇഫ് ക്ലോസും മെയിൻ ക്ലോസും അല്ലെ. കണ്ടീഷൻ, റിസൾട്ട് അങ്ങനെ പറയാം. ഇവിടെ കെയർ അല്ലെ. മെയിൻ ക്ലോസ് എന്താ? വിൽ പ്രൊട്ടക്ട്. കെയർ ഉണ്ടായ പ്രൊട്ടക്ട് ഉണ്ടാവും. കിട്ടിയ കാണാം എന്നാണ്. ഗോട്ട്, കുഡ് കീ, കുഡ് സീ എന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ നോക്കാം. ടൈപ്പ് 1 ടൈപ്പ് 2 കണ്ടീഷൻ ഹാവ് ദി ഫോളോയിങ് പാറ്റേൺ. എന്താണ് ഈ പാറ്റേണുകളാണ് ഉള്ളത്? പ്രസന്റ് ഫോം ആയിരിക്കും. വെർബ് 1 മോഡൽ ആക്സിലറി ക്യാൻ, വിൽ, മേ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ടൈപ്പ് 2 ആകുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് ഫോം ആയിരിക്കും. വുഡ്, കുഡ്, മൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് വരിക. ഇനി ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സെന്റൻസസ് ഇൻ ദി ഗിവൻ പാറ്റേൺ. പാറ്റേൺ 1, ഇഫ് വി പുട്ട് ആൻ എൻഡ് ടു റീഫോറസ്റ്റേഷൻ വി ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്. മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്ന ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പൊ അതില് എങ്ങനെ വരിക? ബി. ഇഫ് വി റെഡ്യൂസ് പൊല്യൂഷൻ വി വിൽ ബി ബ്രീത്ത് ക്ലീനർ. നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് നല്ല ക്ലീൻ എയർ കിട്ടും എന്നർത്ഥം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാറ്റേൺ, ഇഫ് വി പ്ലാന്റഡ് മോർ ട്രീസ് നമ്മൾ നട്ടാൽ ദി വേൾഡ് വിൽ ബി എ ബെറ്റർ പ്ലേസ്. വേൾഡ് നല്ലൊരു ബെറ്റർ പ്ലേസ് ആയി മാറും. അപ്പൊ ആ പാറ്റേണിൽ എങ്ങനെ പറയാം? ഇഫ് പീപ്പിൾ യൂസ്ഡ് ബൈസിക്കിൾ, സൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിറ്റീസ് കുഡ് ബിക്കം ലെസ് പൊല്യൂട്ടഡ്. സിറ്റികളെല്ലാം വളരെ കുറച്ച് മലിനീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് now let's play the game pick and choose. ഇതൊരു ഗെയിമാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ നിങ്ങളെ ചെയ്യിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചർ ചെയ്തു തരുമായിരിക്കും. ഓക്കെ. നോക്കാം. ആക്ടിവിറ്റി 2. Read the following sentence from the story A Long Walk with Granny. A Long Walk with Granny-യുടെ ആ സെന്റൻസ് വായിക്കാം. He called, can you see all right Granny? What 10 miles? said Granny. അപ്പൊ ഈ ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകൾ ഇവിടെ എടുത്തെഴുതണം. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്യാനും ക്യാൻ യു സിയും വാട്ട് 10 miles. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? The first sentence begins with can അല്ലെ. The second sentence begins with what. ഈ വാട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡും ക്യാൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബുമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള പാരഗ്രാഫ് കോൺവെർസേഷൻ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട്, അതായത് ഷംസുദ്ദീനും കലാമും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വെച്ച് തുടങ്ങിയ സെന്റൻസും ഓക്സിലറി വെർബും വെച്ച് തുടങ്ങിയ സെന്റൻസും ഇവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാറുണ്ട് വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു അല്ലെ. പിന്നെ വെൻ ഷുഡ് ഐ റീച്ച് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ്. ഇനി ഓക്സിലറി വെർബ് ഏതാണ്? വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ജോയിൻ ദ ടീം അല്ലെ. ഷുഡ് ഐ കളക്ട് ദം ഫ്രം രാമേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ വരും അല്ലെ. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ആർ WH questions. Questions begin with auxiliary verbs are yes or no questions. Now pick the questions and their corresponding responses from the above conversation and write them in the following. So മുകളിലെ questions ഏതാണ്? ഇതില് would you like to join the team? അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ്? യെസ് ആണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു എന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ എഴുതണം. അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ്?
യു വിൽ ഹാവ് ടു കളക്ട് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇതുപോലെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കൂ, ഷുഡ് ഐ കളക്ട് ദം ഫ്രം രാമേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ? യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്. പിന്നെ വെൻ ഐ ഷുഡ് റീച്ച് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബൈ 15. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്, യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓക്സിലറി പർപ്പസ് അല്ലെ. പിന്നെ മറ്റത് അതിന് ശരിയായ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. Does the questions begin with the question words? Elect a factual answer. ഈ എന്താണ്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സിൽ തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? യെസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിഗിൻ വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ്. അതായത് WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂഷ്വലി ആസ്ക് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ഫാക്ട്സ്. ഒരു പ്രത്യേക ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്നാൽ അതേസമയം do the question begin with auxiliary or elect a similar response? Similar response ആണോ? അല്ല. No. Questions beginning with auxiliary verbs, yes or no question usually expect yes or no answer. Yes അല്ലെങ്കിൽ no ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ. No detailed facts. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ, frame yes or WH question to get the phrases underlined in the following sentences. One has been done for you. Kalam went to the railway station. When did Kalam go? അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബണ്ടിൽസ് വേർ ഫ്ലങ് ഔട്ട് ഓൺ ദി പ്ലാറ്റ്ഫോം. ന്യൂസ് പേപ്പർ ബണ്ടിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കടന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് കടന്നതല്ല, അപ്പൊ എന്ത് എന്നുള്ളത് ഏതാണ്? വാട്ട് അല്ലെ? എങ്ങനെ വരും? on the platform. What was flung on the platform? What was flung on the platform? വാട്ട് വന്നിട്ടാണ് ചോദ്യം വരിക. മൂന്നാമത്തെ, ഗ്രാനി ആൻഡ് മാണി വേർ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം വരിക എങ്ങനെ? ഹൂ വേർ വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ. ഹൂ അവിടെ WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. മാണി ആൻഡ് ഗ്രാനി റീച്ച് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ മോർണിംഗ്. രാവിലെ എത്തി. അപ്പോ ചോദ്യം എപ്പോൾ എത്തിയെന്നാണ്. വെൻ ഡിഡ് മാണി ആൻഡ് ഗ്രാനി റീച്ച് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. പിന്നെ ഗ്രാനി കുഡിന്റ് സീ ക്ലിയർലി ബിക്കോസ് ഹെർ ഐസ് വെർ സീക്ക്. ഗ്രാനിക്ക് കണ്ണ് കാഴ്ചയില്ല. അപ്പോ വൈ കുഡിന്റ് ഗ്രാനി സീ ക്ലിയർലി? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാനിക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റാതിരുന്നത്? അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വരിക. ഓക്കെ. Now frame yes or no question for the sentence. So one has been done for you. It was a rainy day. Was it a rainy day? അത് rainy day ആയിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത്, there is a cordial relation between Granny and Mani. ഗ്രാനിയും മാണിയും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വരിക? Is there a cordial relation between Granny and Mani? കേട്ടോ, ഈസ് എന്നാ വരുന്നത്. പിന്നെ they were on the bus again. They were on the bus again. അവർ വീണ്ടും ബസ്സിലായിരുന്നു. Were they on the bus again? അവർ വീണ്ടും എവിടെയായിരുന്നു എന്നാണ്. Were ചോദ്യം എന്താണ്? കലാം wanted to help his family. അപ്പോൾ did കലാം want to help his family? കലാം വീട്ടുകാരെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. Every child can contribute in some way. ഏത് കുട്ടിക്കും എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയും. Can every child contribute in some way? ഒരു കുട്ടിക്ക്, ഏത് കുട്ടിക്കും എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അതാണ് yes or no ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വരിക. ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 3, read the following sentences from the story A Long Walk with Granny. You wouldn't be able to walk all the way to Nain, would you, Granny? What does speakers use the expression would you? Why does the speaker use the expression you? ഇവിടെ would you എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അതെന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡഡ് ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Seeking confirmation is called a tag question. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ tag question എന്ന് പറയുക. Read the following sentence. Kalam wouldn't responsible child was a responsible child. Wasn't he? Mani couldn't walk fast as his granny. Could he? What the difference notice in the structure of the sentences? Even an affirmative sentence take a negative tag. അതായത് affirmative sentence negative tag ആകും. A negative sentence take a positive tag. Negative sentence ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ആവും കേട്ടോ. ഇവിടെ കുഡിന്റെ കുഡ് ഹീനായി, ഇവിടെ വാസ് എന്നുള്ളത് വാസിന്റെ ഹീനായി കേട്ടോ, നെഗറ്റീവായി. നോട്ട് വന്നു നടത്താം. Now use suitable tag question to complete the following sentence. ഇവിടെ ഇതിന് പറ്റിയ എന്ത് ചെയ്യണം? suitable question tag നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? The speaker uses ഇവിടെ നോക്കൂ, ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് കെയറിംഗ് ആർ ദ വാല്യൂസ് വി നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് കെയറിംഗ്. ആറിന്റെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ? അവയല്ലേ? അപ്പൊ ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് കെയറിംഗ് ആറ് വെച്ച് ഇവിടെ ഈ 6 ഇൻറ്റു ദേ അവ തന്നെ അല്ലേ?
We should evolve into responsible citizens. Shouldn't we? Shouldn't we? പിന്നെ അതായത് ഇതൊരു അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് പറയണം. ഈവൻ എ ലിറ്റിൽ മാറ്റേഴ്സ്, ഈവൻ എ ലിറ്റിൽ മാറ്റേഴ്സ്, ഡസന്റ് ഇറ്റ്? ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും, അതെ അല്ലേ, ഡസന്റ് ഇറ്റ്? പിന്നെ വി കാൻ ലിവ് വിത്തൗട്ട് എ നേച്ചർ, ഒരു നേച്ചറിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ക്യാൻ ബി, അങ്ങനെയാണോ? പീപ്പിൾ വിൽ ഹാവ് ടു പ്ലേ ദെയർ റോൾ വെൽ ഓൺ ദി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലൈഫ്. വോണ്ട്, ഇവിടെ വിൽ വന്നതുകൊണ്ട് വോണ്ട്, അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് വന്നിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇനി എഴുത്ത് ഫോളോയിങ് കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രാനി ആൻഡ് മാണി. ദ എറേഴ്സ് ആർ ഗിവൻ ബോൾഡ് ടൈപ്പ്. ഇവിടെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കുറെ എറർ ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ തിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിലെ ആൻസർ ഈ സിറ്റ് എങ്ങനെയായി മാറണം? വോൺ ബി എന്നാകണം. അതിൽ നമ്മൾ തിരുത്തി വരുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ വി വിൽ ഹാവ് ടു എന്നുള്ളത് വോൺ ബി എന്നാണ് വരിക. വാട്ട് വുഡ് ടേക്ക് എന്നുള്ളത് ഹൂ വുഡ് ടേക്ക്, ഹൂ എന്നാവും. വാട്ട് എന്നുള്ളത് ഹൂ എന്നാവും കേട്ടോ. പിന്നെ ഐ വിൽ ടേക്ക് യു, ആർ യു വാക്ക് ഓൾ ദ വേ ടു നെയ്, അവിടെ എന്താ വരിക? ആർ എന്നുള്ളത് ക്യാൻ യു വാക്ക് എന്നാണ്. ക്യാൻ യു വാക്ക്, താങ്കൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുമോ? യെസ് ഐ ക്യാൻ. ഇവിടെ കാരണം ഇവിടെ ഐ ക്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആർ യു റിയലി ഗ്രേറ്റ്, യു ആർ റിയലി ഗ്രേറ്റ്. വാസിന്റെ ഐ, അങ്ങനെയാണ് പറയണേ. വാസിന്റെ ഐ അല്ല. ആർ ഇൻ യു, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ? ആർ ഇൻ യു, യു ആർ അല്ലേ? ആർ ഇൻ യു. ഇഫ് യു കം വിത്ത് മീ ഐ വുഡ് ഗോ ഈവൻ ടു ദി മൂൺ. ഐ ക്യാൻ എന്നാ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ എന്നാ വരിക കേട്ടോ. ഐ വുഡ് എന്നുള്ളത് ഐ വിൽ. പിന്നെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ റെഡി. ഷുഡ് ഹി എന്നതിന് പകരം ഷാൽ ബി. ഷുഡ് ഹി എന്നുള്ള ഷാൽ ബി, നമുക്ക് പോകാം എന്നാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളത്, കലാം യൂസ് ടു ഡെലിവർ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഏർലി ഇൻ ദി മോർണിംഗ് ടു ഹിസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പത്രം ഡെലിവറി ചെയ്യും. ഹി മീറ്റ് മിസ്റ്റർ കുമാർ, വൺ ഓഫ് ഹിസ് നൈബേഴ്സ്. കുമാറിന്റെ ദിവസം കാണും പേപ്പർ ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ദേ കൺവേഴ്സ്. എങ്ങനെയാണ് അവർ സംസാരിച്ചത്? കലാം പറഞ്ഞു, ഹലോ സാർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കുമാർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഹൗ ആർ യു? കലാം, ഐ ആം ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ്. താങ്ക്സ്. ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ്? കുമാർ, ഫാന്റാസ്റ്റിക്. താങ്ക്സ് ഫോർ ആസ്കിങ്. നൗ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു അനലൈസ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. ഹൗ ഡിഡ് ദേ ഗ്രേറ്റ് ഈച്ച് അതർ? എങ്ങനെയാണ് അവർ രണ്ടാളും ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തത്? ഒരാൾ ഹലോ സാർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. തിരിച്ച് കുമാറും ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ലേ. പിന്നെ when we use certain expression to greet people and respond to greetings response. Hi, hello, good morning, how are you? I am fine. ഇതുപോലെ വേറെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? വേറെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കൂ, how are you? I am fine, thank you, okay, thank you, can't complain, not bad. പിന്നെ how do you do എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചും how do you do. Nice to meet you too. നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ മറുപടികൾ, ഗ്രീറ്റിംഗ്സും റെസ്പോൺസും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ലെറ്റ്സ് ടീം അപ്പ് എന്നാണ്. The journey to Mussoorie was eventful and enjoyable for Granny and Mani. It was an unforgettable experience. ഇവർക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു രണ്ടുപേർക്കും. Do you also love traveling? നിങ്ങൾ യാത്ര പോകാൻ ഇഷ്ടമാണോ? Have you recorded any for travel experience to preserve your memories and reflections? നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ യാത്രയൊക്കെ? The following image is a record made by a student on his school trip. സ്കൂൾ ട്രിപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് ഡു യു കോൾ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്? ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പറയുക? ഡയറി എന്നാണോ, മെമ്മറി എന്നാണോ, ജേർണൽ എന്നാണോ, ട്രാവലോഗ് എന്നാണോ? ട്രാവലോഗ് യാത്രാ വിവരണം എന്ന് പറയാം. This is a page of journal in which memories and reflections of a journey are recorded. ചിലപ്പോൾ അതിനെ ട്രാവൽ ജേർണൽ എന്നും പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ കുറിച്ച്. ജേർണൽ ഈസ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് ജേർണൽ എന്ന് പറയുക. സച്ച് ആസ് യുവർ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ, യുവർ ഫീലിംഗ്സ്, മെമ്മറീസ്, ട്രാവൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ജേർണൽസ് ക്യാൻ ബി വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് സച്ച് ആസ് ഫോളോയിങ്: മെമ്മറി ജേർണൽ, ട്രാവൽ ജേർണൽ, ഡെയിലി ജേർണൽ. അതുപോലെ വേറെ എന്തൊക്കെ ജേർണലുണ്ട്? ഡ്രീം ജേർണൽ, അതുപോലെ വർഷിപ്പ് ജേർണൽ, അങ്ങനെയുള്ള ജേർണലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നൗ ഫോം ദ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഡിസ്കസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ജേർണൽ യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ക്രിയേറ്റ്. എവരി മെമ്പർ ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് മേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. ഷെയർ ദ ജേർണൽ യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ അതർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ദ പ്രൊജക്ട് ഇൻ ക്ലാസ്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊരു ജേർണൽ തയ്യാറാക്കാനാണ്. അതുപോലെ യു മേ ക്രിയേറ്റ് ട്രാവൽ റീൽസ് റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ ജേർണൽ. നിങ്ങളുടെ ജേർണൽ പ്രകാരം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു റീൽ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ്.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് ഈ ചാനലിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതിൽ ക്ലാസ് 8 അതർ സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടും, കാണുക. ഓക്കെ, വീണ്ടും കാണാം മക്കളെ. താങ്ക് യു.